مختلف علاقوں میں آئے روز ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاج نے ٹریفک جام کی صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ مسافر گھنٹوں سڑکوں پر رلتے رہے، جبکہ عیسیٰ نگری پر بھی پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے باعث گلشن اقبال، یونیورسٹی روڈ، اسٹیڈیم روڈ، شارع فیصل، کارساز اور پرانی سبزی منڈی سمیت اطراف میں گھنٹوں بدترین ٹریفک جام رہا ہے۔ گورنر ہاؤس، فوارہ چوک کے قریب ہونے والے احتجاج کے باعث بھی صدر امیجنر روڈ، جبکہ پیریڈی اسٹریٹ، جبکہ آرٹس کاؤنسل اور اطراف میں بھی بدترین ٹریفک جام رہا ہے۔ اس میں مزید بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اے ایچ خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اس ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ سر، آئے دن شہر قائد میں ٹریفک جام ہونا، اور ایسے میں جب ٹریفک اتنا زیادہ لوڈ جو ہے وہ ٹریفک کا آج کل ڈائیورژن پر بھی ہے، اور آئے روز بجلی، گیس کی جو بنیادی سہولیات ہیں اس پہ جو ہے وہ احتجاج ہونا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس مسئلے کی جانب توجہ دلائی ہے اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے نام پر جس بری طرح سے پورے شہر کی سڑکیں ادھیڑ دی گئی ہیں، یا وہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا کسی وجہ سے سوئی گیس کی لائن کی وجہ سے، پانی کی لائن کی وجہ سے، گیس کی لائن کی وجہ سے کھدائی ہو چکی ہے، اس سارے منظر نامے کو اگر آپ ایک لفظ میں کہیں کہ ترقی کے نام پہ جس طرح سے تباہی اور بربادی کا آغاز ہوا ہے، اس ایک تو وہ سبب ہے، اور اس میں مسلسل تاخیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جو منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ منصوبہ اگلے سال مکمل ہوگا۔ یہ جو ریڈ لائن اور بلو لائن اور گرین لائن اور ایسی لائن اور ویسی لائن، جتنی بھی لائنیں تھیں، اب یہ لائنیں سب آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں، اور ان سب کا یہ تو ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹریفک پولیس کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ٹریفک کا انتظام کرتی تھی۔ یہ خالصتاً پولیس کی اصطلاح ہے کہ پولیس جب ٹریفک مینیج کرتی تھی، جب پولیس ٹریفک کا انتظام ٹھیک کرتی تھی، سنبھالتی تھی، تو اس کو پولیس کی زبان میں کہتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ ٹریفک کا انتظام لگا رہی ہے، انتظام کر رہی ہے۔ یعنی اگر کہیں کوئی ہنگامی صورتحال ہے، کہیں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی سڑک بند ہے، کہیں کوئی ٹریفک جیم ہے، تو اس کا متبادل راستہ ہوتا تھا اور پولیس والے اس کو ٹھیک طریقے سے مینیج کرتے تھے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے بالکل کام کرنا ختم کر دیا ہے، اور جب سے کیمرے لگائے ہیں تو وہ کیمرے کے چالان کے ثمرات جو ہے وہ حکومت بھی سمیٹ رہی ہے، پولیس بھی سمیٹ رہی ہے۔ پولیس نے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا، پولیس نے ٹریفک کو سنبھالنا ختم کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ انتظام کی آڑ میں بڑے بڑے کنٹینر رکھ کے سڑک ہی بند کر دی جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، یہاں آپ سے اس موقع پہ فائدہ اٹھا کے، کہ مظاہرہ کسی کا بھی ہو، بھئی اپنے مظاہرے احتجاج کے لیے لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ عام طور پر پریس کلب جا کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، حکام بالا تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ وہ سیاسی کارکنان بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی کارکنان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، وہ عوام بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اپنے مطالبات کا اظہار کہاں کریں گے؟ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، حکومت وقت کو اپنے معاملات پر آمادہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے مسائل ٹھیک کریں۔ یعنی مظاہرہ وکیلوں کا ہو، مظاہرہ مولویوں کا ہو، مظاہرہ کامریڈز کا ہو، مظاہرہ پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا بھی مظاہرہ ہو، محاصرہ پریس کلب کا ہوتا ہے۔ جی، یعنی یہ کون سی ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی نفسیات میں یہ کس نے یہ زہر گھول دیا ہے کہ لوگوں کو بات کرنے سے روک دیں، کسی کو بات کرنے سے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں پریس کلب کا اتنی بار محاصرہ ہو چکا ہے کہ اب تو پریس کلب کی انتظامیہ بھی اس بات پر آمادہ نظر آتی ہے، وہ میسج چلاتے ہیں کہ متوقع مظاہرے کے پیش نظر فلاں جگہ سے آئے اور فلاں جگہ سے نہ آئے۔ اچھا، یہ بھی کوئی امر معروف نہیں ہے۔ ٹریفک جام کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت سندھ اور پولیس، جو ٹریفک پولیس جس کی ذمہ داری ہے، ان کی سخت ترین ناکامی کی صورتحال ہے، اور اس کا پورا جو ہے وہ لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، آنے جانے والے لوگ، مریض،
ताजिर, तालिब इल्म, असातिज़ा, मुआशरे का हर तबका जो है वो इस ट्रैफिक जैम के नतीजे में अपने घंटों बर्बाद कर देता है, सड़कों पे बर्बाद कर देता है। मरीज बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बच्चे बर वक्त जो है कॉलेज और स्कूल नहीं पहुंच पाते, मुलाजमत पेशा अफराद अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच पाते, दुकानदार और खरीदारों का भी यही आलम है। कौन सा तबका ऐसा है जो इस ट्रैफिक बिल्कुल बजा फरमाया है खानज़ादा साहब आपने। एक तरफ बुनियादी सहूलियत बिजली, पानी, गैस जो कि शहर कायद के बासियों का बुनियादी हक है, और अगर शहर कायद के बासियों की अगर हम बात करें तो ऐसे में कराची वो शहर है पूरे पाकिस्तान का जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो भारी भरकम टैक्स के साथ जो है पाकिस्तान को रीढ़ की हड्डी की मानंद एक जो है वो शहर के तौर पे देखा जाता है। ऐसे में जब बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी और ऐसे में जब आवाम मुश्तइल होके रोडों पर आती है तो इतने बदतरीन ट्रैफिक, और ऐसे में जब ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोडों पे मौजूद नहीं होंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक के कवानीन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सेफ सिटी कैमरेज तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने लगा दिए, लेकिन शहर कायद की आवाम का कोई पुरसान हाल क्यों नहीं है? तो देखिए, ये सवाल तो हुकूमत से बनता है, हमसे नहीं बनता। हम ये समझते हैं कि हुकूमत और हुकूमत का कोई भी शोबा वो ट्रैफिक के इंतज़ाम का जिम्मेदार है, वो सड़कों की तामीर का जिम्मेदार है, वो बिजली पानी की फराहमी का जिम्मेदार है, वो गैस की फराहमी का जिम्मेदार है। ये हुकूमत के जितने भी महकमे हैं ये उसके जिम्मेदार हैं जी। और ये उनकी नाकामियां हैं, उनका फेल्यूर है। वजीर आला सिंध जो हैं वो ट्रैफिक जैम पे नोटिस तो ले लेते हैं, ये नहीं बताते कि नोटिस लेकर रखा कहाँ है। क्या वजीर आला को या उनके जो कारपरदान है या जो उनका अमला है वो इस बात से बेखबर है? वो अमला भी इस सारे इस मुश्किलात का शिकार है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस की हम एक तरफ तो हमने ये कहा कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन ये बात भी ठीक है कि ट्रैफिक पुलिस जितनी तादाद में कराची में होनी चाहिए उतनी तादाद में नहीं है। ये बात भी ठीक है कि ट्रैफिक सिग्नल जितने होने चाहिए उतने सिग्नल नहीं है। यानी एक ऐसा माहौल है कि न मैं सुन रहा हूँ न वो सुन रहा है, बस ऐसी जैसे कहना यानी काम चल रहा है। कोई कानून के मुताबिक न काम करने को तैयार है, न पुलिस काम करने को तैयार है, न शहरी काम करने को तैयार है, न ड्राइवर काम करने को तैयार है। मैं आपको मिसाल दूं, आपने अभी जिक्र किया सदर का। सदर में जो सड़कें हैं वो बरतानिया से चौड़ी सड़कें हैं, यानी आम बरतानिया की जो आम सड़क है उससे चौड़ी सड़क है। अब्दुल्ला हारून रोड की मैं मिसाल दूं नाम लेके, तो 4 रोया सड़क है, 4 गाड़ियां बैक वक्त जा सकती हैं और आ सकती हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उसके एक तरफ और दूसरी तरफ तो पार्किंग, और ये पार्किंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेयर कराची कहते हैं कि पार्किंग मुफ्त होगी, लेकिन पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। कौन ले रहे भाई पैसे? लोग पैसे देने पर मजबूर हैं। पुलिस को भी मालूम है, इंतजामिया को भी मालूम है, केएमसी के अफसरान को भी मालूम है, लेकिन सब एक दूसरे की कमर खुजा रहे हैं, सब एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। कोई आदमी कानून पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। फुटपाथ पर आम आदमी के चलने का हक है, लेकिन फुटपाथ पर पथारे लगे हुए हैं, यानी कोई बिल्डिंग कानून के मुताबिक नहीं बनी हुई है। अगर बिल्डिंग के आगे गली है तो गली पर दुकानदारों का कब्जा है, फुटपाथ पर पथारों का कब्जा है, आम आदमी कहाँ चलेगा? यानी ये सारी चीजें मिलजुल के इस शहर के ट्रैफिक की रवानी को मसदूद बना रही हैं। अच्छा, ट्रैफिक की रवानी तो मसदूद हो गई, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को ठीक करने वाले वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो और सरकारी महकमे हो। मैंने बताया कि 3 बड़ी वजूहात हैं। बिजली, पानी, गैस की फराहमी की जिम्मेदारी किसकी है? कि इलेक्ट्रिक अगर मुताल्लिका काम अंजाम नहीं दे रहा, अपना काम नहीं अंजाम दे रहा, बिजली नहीं फराहम कर रहा, तो ये के इलेक्ट्रिक को कौन ठीक करेगा? अगर पानी नहीं आ रहा है नलकों में और लाइनों में, तो ये कौन ठीक करेगा? यानी केएमसी है बिल्कुल, बिजली, पानी, गैस जो कि शहर कायद के बासियों का एक बुनियादी हक है, उससे भी महरूम कर दिया गया है। और ऐसे में ट्रैफिक के बदतरीन एहतजाज के बायस जो है ट्रैफिक के शाहराहों पर इस वक्त पहिया रुक चुका है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी AH खानज़ादा साहब।